دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا منی میں قیام کی پہلی رات کی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفین بن عینی مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون الرشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفین بن عینی کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازہ پر دستک دی۔ سفین نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفین جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفین نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فورا ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری السنانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون الرشید نے فضل سے کہا، ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلے۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز مقیم ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، تو آداب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا بروایت دیگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر، خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون الرشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے ماس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ ہاتھ، کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز، تیرے باپ عباس رسول اکرم کے چاچے، انہوں نے ایک دفعہ حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داری کا کوئی شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز، امیر المومنین عمر بن عبد العزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حید
सालिम बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन का बलकुर्सी को बल्ला भेजा और उनसे कहा कि मैं आजमाइश में डाल दिया गया हूँ, मुझे कोई मशवरा दो। ए हारून रशीद, जरा अपने गरीबान में मुंह डाल कर देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने तो खिलाफत को आजमाइश ख्याल किया, लेकिन तुम और तुम्हारे साथी उसे नेमत समझकर इस पर टूट पड़ते हैं। अब सुनो कि उमर बिन अब्दुल अजीज को सालिम बिन अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया। इन्होंने फरमाया, अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से महफूज रहें तो मुसलमानों में जो बड़ी उम्र का है उसको अपने बाप की तरह, जो आपकी उम्र का है उसको अपने भाई की तरह, और जो लड़का है उसको अपने फर्जंदी की तरह समझिए। उसी तरह गैर औरतों को अपनी मौम की तरह और बहनों की तरह समझते। रुजा बिन हियो ने कहा, अगर आप क़यामत के दिन हक़ ताला के सामने शर्मिसार होना नहीं चाहते तो मुसलमानों के लिए वही पसंद कीजिए जो आप अपने लिए करते हैं, और जिस चीज़ को अपने लिए बुरा समझते हैं उसे मुसलमानों के लिए भी बुरा समझते। फिर जब चाहे बेखौफ व खतर अपनी जान खालिक हकीकी के सुपरद कर दे जाए। हारून रशीद, ए खलीफा अल-मुसलमीन, में भी तुम्हें उसी दिन का खौफ दिलाता हूँ जब बड़े बड़े मजबूत कदम डगमगा जाएंगे। अल्लाह तुम पर रहम करे, किया तुम्हारे साथी उमर बिन अब्दुल अजीज के साथियों की तरह हैं जो तुमको उन जैसा मशवरा देते हैं। हजरत फजील के इरशाद सुनकर हारून रशीद पर रक़त तारी हो गई और वो कद रुया के गशी तारी हो गई। जब होश आया तो कहा, कुछ मजीद फरमाइए। फजील बिन नियाज, ए हारून रशीद, में तेरे इस हसीन वाओ जमील चेहरे से डरता हूँ कि कहीं दोज़ख की आग में झुलस ना जाए या अदालत के क़यामत के दिन हक़ ताला तुझसे एक एक मुसलमान की निस्बत सवाल करेगा कि तूने इससे इंसाफ किया या नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई बढ़िया किसी रात को की सोई होगी तो क़यामत के रोज़ वो भी तेरा दामन पकड़ेगी और तुझसे झगड़ा करेगी। बस इस चेहरे को आग से बचा सकता है तो बचा, और जिंदगी के लेल वो नहार उसी तरह गुजार के तेरे दिल में अपनी रईत के बारे में कोई खोट और कीना ना हो, क्योंकि रसूल अकरम ने फरमाया है कि जिस हाकिम ने इस हालत में सुबह की केस के दिल में अपनी रियाया के खिलाफ कीना भरा हुआ है वो जन्नत की वो भी ना सूंघने पाएगा। हारून रशीद ये सुनकर जार जार रोने लगा, यहाँ तक कि उसे अपनी सुध बुध ना रही। फजल बिन रबी ने हजरत याज से कहा, अमीर अल मुमनीन से कुछ नरमी बरताए, आपने तो इन्हें मार ही डाला है। याज ने फरमाया, रबी के बेटे हारून रशीद को तुम और तुम्हारे साथियों ने हलाक किया है, मैंने इन्हें हलाक नहीं किया है। हारून रशीद को होश आया तो उसने हजरत फजील से पूछा, आप पर कोई कर्ज है? फरमाया, खुदा का कर्ज है जिसका वो मुझसे मुहासब करेगा। बस हलाकत है मेरे लिए जब मुझसे बाज बरस होगी और मेरी कोई दलील काम ना आएगी। हारून रशीद ने कहा, मैं लोगों का कर्ज पूछता हूँ। फरमाया, मेरे रब ने मुझे इसका हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ये हुक्म दिया है कि मैं इसके वादा को सच्चा जानूं और इसकी इताअत करूं। हक़ ताला का इरशाद है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के सिवा किसी और गर्ज के लिए पैदा नहीं किया। मुझे ना तो उनसे रिज़्क़ हासिल करने की ख्वाहिश है और ना मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। बेशक अल्लाह ही राज़िक़ और ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है। हारून रशीद, ये 1000 दीनार की थैली है, मेरी वालिदा की मीरास है और खालिस तैयब है, उसको कबूल फरमाइए। फजील, अफसोस मेरी तमाम नसीहतें राय गईं और तुमने उनको दिल में जगह ना दी। ये माल इसको दो जिसको उसकी जरूरत है, लेकिन तुम इसको देते हो जिसको उसकी जरूरत नहीं। ये मुझ पर जुल्म नहीं तो किया है, मैं तुझे निजात दिलाना चाहता हूँ और तो मुझे हलाकत में डालना चाहता है। फजल बिन रबी कहता है कि फिर हजरत फजील खामोश हो गए और हम दोनों सलाम करके उनकी क़यामगाह से बाहर आ गए। रास्ते में अमीर अल-मुमिनीन ने मुझसे मुखातब होकर कहा, देखा मर्दान, हक़ ऐसे होते हैं, आइंदा जब मैं तुमसे कहूँ कि किसी मर्द खुदा के पास ले चलो तो तुम इस कसम के फजील बिन नियाज जैसे मर्द के पास ले जाया करो। हासिल, इस वाक़या से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम कभी दुनिया की तलब में न लगें, बल्कि अपनी आखिरत की फिक्र को मलहूज़ रखें और खुद कभी कोई इमारत और वजारत हासिल करने की कोशिश न करें। अलबत्ता अगर मुसलमानों के मशवरों से कोई उहदा सौंप दिया जाए तो
حضرت فضیل بن ایاز کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔